स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पीएसटेट स्टडी नोट्स के उपर जी। सो मास्टर कार्ड SST की प्रैपरेशन कर रहे विद्यार्थियों के लिए अज आप लैसन नंबर 3 के करांगे जी जैन धर्म तो बुद्ध धर्म अपना टॉपिक है जी। उसके अज जैन धर्म के नाल रिलेटेड जोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ने डिस्कस करांगे। जोड़े विद्यार्थी नवे ने चैनल को सबसक्राइब करके इस तो पहले जिन्हें भी अपलोड वीडियो ने हिस्टरी ऑफ पंजाब दी या हिस्टरी ऑफ इंडिया दी और जिन्हें भी प्रैक्टिस सैट मॉक टैसट अपलोड ने सो वो देख सकते हैं। काफ़ी हैल्पफुल ने थोड़ी मास्टर कार्ड की प्रैपरेशन वास्ते। सो उन्होंने लिंक जो तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जूगा और वीडियो के अंत के भी जी प्लेलिस्ट है वो शो हो जाएगी जी। सो अपने तीजे टॉपिक के जैन धर्म तो बुद्ध धर्म दोनों ने जी। अज जैन धर्म डिस्कस करांगे और नैक्सट वीडियो के जो बुद्ध धर्म को डिटेल के डिस्कस करांगे। सो सब तो पहला तो इन्होंने धर्मों का जोड़ा उत्थान क्यों होया उसके कारण की सी। तो सब तो पहला सी कि राजनीतिक अवस्था जी है नवे धर्मों के जी बिल्कुल वो अनुकूल सी। उस समय मगध राज सब तो वध शक्तिशाली राज सी ते यह राजतंत्रां विचों सब तो घट कट्टर सी जी। दिल्ली के आस पास के प्रदेशों के ब्राह्मणों का जोड़ा प्रभाव है बहुत ज़्यादा सी, परंतु मगध राज में ब्राह्मणों की जी प्रधानता वो घट सी। और उस समय के मगध के दोवें राजे बिंबसर ते उसका जोड़ा पुत्र आजाद शत्रु कट्टर ब्राह्मणों के प्रभाव तो मुक्त सन जी ते धार्मिक विचारों में बड़े उदार सन। सो अजिहे राजनीतिक वातावरण च ब्राह्मणों के कर्मकांडा यज्ञां पखंडा के विरुद्ध आवाज़ उठनी जी वो संभव सी। और इत्थे भी आपां नूं याद रखना पेगा कि जैन धर्म के मोढी महावीर का जन्म जोड़ा मगध राज के होया सी ते बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म भी जोड़ा है इस राज के लागे कपलवस्तु नामी नगर गणराज के होया सी जी। सो बिंबूसर ते आजाद शत्रु वर्गिया ने जोड़ा है महावीर ते बुद्ध नूं ना केवल अपने मतों का प्रचार करने की खुल ही दी सगों इन्हां मतों की उन्होंने सरप्रस्ती भी की। और बोधी ग्रंथ जैनी ग्रंथ दोवें इस गल का दावा करते हैं कि बिंबसर ते आजाद शत्रु उन्हां दे मत नूं अपनाया सी। सो यह बहुत महत्वपूर्ण है जी उस समय की जी राजनीतिक अवस्था सी उसके कारण। दूसरा समाजिक परिस्थितियां जी। समाजिक परिस्थितियों के की सी ब्राह्मण प्रधान समाज है उस दी जिहड़ियां बुराइयां ने जी। सो ब्राह्मणों ने जोड़ा है धर्म के वास्तविक जोड़े असली सिद्धांत से उन्होंने बजाय कर्मकांडा यज्ञां आदि ज़्यादा जोर देना जोड़ा आरंभ कर दिता सी। और वो जोड़ा आप लालची ते भ्रष्टाचारी हो गए सन। ब्राह्मणों की प्रधानता कारण समाज ते धर्म में जोड़ियां बहुत सारिया बुराइयां आ गई सी जिवें खर्चीले यज्ञ रीति रिवाज अणगिणत देवी देवतियां राक्षसां की पूजा उन्होंने शुरू किया सी। पुरोहितां दे विच भ्रष्टाचार जाति प्रथा ते छूत-छात और 6वीं सदी के जाके जोड़ा जाति प्रथा शुरू हो गई सी जी। भेदभाव जोड़ा प्रचलित हो गया सी। उच्चियां जातां के लोग विशेष करके ब्राह्मण सब तो नीवीं जाति के लोगों तो घृणा करन लग पे सन ते उन्हां नूं पशुआं के समान जोड़ा समझते सन। सो उन्हां नाल कोई समाजिक मेल जोल नहीं सी रखिया तो उन्हां नूं सिक्ख्या प्राप्त करने के अधिकार तो पूर्ण रूप दे विच वांझे रखा गया सी। और उच्चियां जातां के लोगों ने यह विचार भी प्रचलित कर दिता सी कि शूद्र लोगों को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती चाहे वह किन्ने भी चंगे कर्म क्यों ना करन। सो इसके उल्ट जोड़े खुद वो जोड़े आप ने वो चरित्रहीन होंदे सी और अपने आप को सब तो उच्चे समझते सन। और ये नीवीं जाति के लोगों नाल बहुत वड्डा न्याय सी। इस न्याय को समाप्त करने के लिए जोड़ा अन्याय हो रहा सी उन्हां वास्ते महापुरुषों ने बड़े उत्साह नाल ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जोड़ा प्रचार किया। और औखी भाषा भी एक कारण बनी। सो जी शुरू के हिंदू ग्रंथ सी जी धार्मिक वेद उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ रामायण महाभारत आदि प्राचीन काल की संस्कृत भाषा में लिखे सन। ये भाषा जी आम लोगों की समझ तो बाहर सी। सो इसलिए लोगों को अपने धर्म बारे वास्तविक ज्ञान जोड़ा प्राप्त नहीं सी हो सकता। सो उस समय जोड़े समाज सुधारक फिर होए उन्होंने सिंपल भाषा के सौखी भाषा के प्रचार जोड़ा किया। और अगे है जी व्यापार ते धंधियां का जोड़ा विकास होया जी। और यह भी एक कारण बनया जी नवे धर्मों का। 6वीं सदी के जोड़ा 6वीं सदी ईसा पूर्व के कुदरती साधनों की वरतों तो उद्योग तो व्यापार के विकास के जी आर्थिक उन्नति हुई उसके नाल कई व्यापारी जोड़े ने वो राजियां तो भी वधेरे जोड़े ने धनी हो गए सन। पर इस दे बावजूद भी जाति प्रथा के नियमों अनुसार उन्होंने समाज में वैश्यां तो उच्चा दर्जा जोड़ा स्थान वो प्राप्त ना हो सके। इसलिए जाति प्रथा तो ब्राह्मणों की प्रधानता के विरुद्ध हो गए जी। और उस तो बाद प्राकृतिक भाषा की लोकप्रियता और नवे विचार ते विचारक जोड़े पैदा होए जिन्होंने शरमन कहा जाता सी जी। सो ब्राह्मणों तो दुखी होकर जोड़े नवे फिलासफर विचारक पैदा होए उन्होंने शरमन कहा जाता सी। और ब्राह्मण ही नहीं सन वो बल्कि समाज के सारे वर्गों नाल संबंध रखते सन। उन्हों का उद्देश्य सच्चाई नूं जानना ते मन की शांति ते आनंद प्राप्त करना सी जी।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਮਣਾ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜੈਨ ਧਰਮ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੈਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਰਿਗਵੇਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੀਰਥੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਰਿਸ਼ਭਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਭਦੇਵ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਵੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 23ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 24ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 23ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਪਾਰਸ਼ਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਅਸ਼ਵੇਸਨ, ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜੀ, ਵਾਸਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 83 ਦਿਨ 83 ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਵਲੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੈਵਲੇਜ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੈਵਲੇਜ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਪੱਤੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ 2-3 ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੀ। 23ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ਵ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 24ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੀਰਥੰਕਰ ਰਿਸ਼ਭਦੇਵ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸੀ ਜੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 24ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ 24ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਰਥੰਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵਰਧਮਾਨ ਸੀ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 599 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁੰਡਗ੍ਰਾਮ ਮਗਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਆਧੁਨਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 568 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਦਾ 540 ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 599 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਮ ਵਰਧਮਾਨ, ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਨੇੜੇ ਕੁੰਡਗ੍ਰਾਮ, ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਰਥ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਲਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਿਸ਼ਵੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ। ਔਰ ਘਰ ਤਿਆਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਾਂਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੰਦੀਵਰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਠੋਰ ਤਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਹੈ ਉਹ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਜੀ 12 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਜਮੀਤਾ ਗਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੀਜੁਕਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 12 ਸਾਲ ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ? ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ? ਰਿਜੁਕਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਜੀ। ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਮਿਤ ਕਾ ਗਾਮ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਵ ਉੱਚ ਯੋਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਠੋਰ ਤਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 42 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜੇਤਾ, ਨਿਗ੍ਰੰਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਔਰ ਕੇਵਲਿਨ ਸਰਵ ਉੱਚ ਗਿਆਨੀ, ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਧ, ਅੰਗ, ਮੱਲ, ਵਿਦੇਹ, ਕੌਸ਼ਲ, ਚੰਪਾ, ਮਿਥਿਲਾ, ਸਵਾਸਤੀ, ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਿੰਬਸਰ, ਅਜਾਤਸ਼ਤਰੂ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ, ਖਾਰੇਵਨ, ਬਿੰਦੂਸਰ, ਉਦਯਨ ਰਾਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਚੰਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਧੀਵਾਹਨ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਚੰਦਨਾ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਾਦ ਜਾਮਿਲ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ। ਔਰ ਦੇਹਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 527 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਨੂੰ ਪਾਵਾ ਨੇੜੇ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਚਾਤਮਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤ੍ਰਿਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੀ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਤੀਰਥੰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਚਨਾ ਜੀ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਡੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਜੀ ਸੱਚਾ ਕਰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਹਿੰਸਾ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੌਤਿਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 12.5 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਅਹਿੰਸਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ, ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਣ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ। ਆਵਾਗਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹਾਂਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਗਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੇ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਤਮਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਜਨਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ ਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਜਮ ਸਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ, ਚੋਰੀ, ਹਿੰਸਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਅਭਿਮਾਨ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਵਲਿਆ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ। ਸੋ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੈਵਲਿਆ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੈਵਲਿਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਰਥ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵਉੱਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਦੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਜੀ ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਸੀ ਜੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੀਵ ਆਪ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸੋ ਜੈਨ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਮਹਾਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ, ਸ਼ੂਦਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ MCQs ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਵੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨੀਵੇਂ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ। ਸੋ ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਯੱਗਾਂ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਔਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਯੱਗਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰ। ਸੋ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਮਗਧ, ਅੰਗ, ਮੱਲ, ਵਿਦੇਹ, ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 14,000 ਭਿਕਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਸਧਾਰਨ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1,59,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਜੈਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀ ਨੇ ਉਦਯਨ ਨੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੈਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਦਰਬਾਹੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੈਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤ ਹੈ ਸ਼ਰਵਣ ਬੇਲਗੋਲਾ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਖਾਰੇਵਲ ਕਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੈਨੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ, 1 ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ, 1 ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ 5ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਗੰਗ, ਚਾਲਕਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ, ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ 'ਚ ਉੜੀਸਾ ਤੱਕ, ਮਥੁਰਾ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਰਲ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਸਰਲ ਸੀ। ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਔਰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ, ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਰਹਿਤ ਧਰਮ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਜੈਨ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਭਾਵਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ੁਨੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 4 ਵਰਗ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਕਸ਼ੂ ਅਤੇ ਭਿਕਸ਼ੁਨੀਆਂ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਵਰਗ ਸੀ ਜੀ ਸਰਵਾਕ ਅਤੇ ਸਰਵਾਇਕਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਦਿਗੰਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਤਾਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿਗੰਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਤਾਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਗਧ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੈਨ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਭਦਰਬਾਹੂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਜੈਨੀ ਮਗਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਥੂਲ ਭਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥੂਲ ਭਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਤਾਂਬਰ ਸੀ ਜੀ, ਸਥੂਲ ਭਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੀ ਜੀ, ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪੁੰਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਵ ਜੀ, ਪੂਰਵ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸੀ ਸਤੰਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਦਰਬਾਹੂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਮਗਧ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 2 ਸ਼ਕਾਵਾਂ ਜਾਂ 2 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ 2 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੀ ਜੀ ਦਿਗੰਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਤਾਂਬਰ। ਸੋ ਦਿਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਦਰਬਾਹੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਿਵਤਾਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥੂਲ ਭਦਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਗ, ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗੰਬਰ ਸੀ ਇਹ ਵਸਤਰ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਤਾਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਤਾਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ ਦੇ ਸਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਜੈਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ 12 ਅੰਗ, 12 ਉਪਾਂਗ, ਮੂਲ ਸੂਤਰ 4 ਔਰ ਪ੍ਰਕਰਨ 10 ਔਰ ਛੇਦ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 6 ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੀ। ਭਗਵਤੀ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਗਵਤੀ ਸੂਤਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਪਲ ਸੂਤਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੀ ਭਦਰਬਾਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 23 ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਜੈਨ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 2 ਜੈਨ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ 300 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥੂਲ ਭਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸੰਕਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਦਿਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ।
ਦੂਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 512 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲਭੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇਯਰਾਨੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਲ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਚੰਦਰਗਿਰੀ ਨਾਮਕ ਪਰਬਤ ਜੈਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੈਨ ਗ੍ਰੰਥ ਭਗਵਤੀ ਸੂਤਰ ਤੋਂ 16 ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਨਿਗਸ਼ਟਨਾਥ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਨ ਤੀਰਥੰਕਰ ਰਿਸ਼ਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਹ ਸਾਂਢ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਪ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਅਜਿਤਨਾਥ ਦਾ ਹਾਥੀ ਔਰ ਸੰਭਵਨਾਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਔਰ ਨਿਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੰਖ ਜੀ, ਨਿਮਾਥ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਰਿਸ਼ਵਭੇਦ ਸਾਂਢ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਜੈਨ ਮੱਠਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸਾਦੀ ਜਾਂ ਬਸਦਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ ਕਠੋਰ ਸਿਧਾਂਤ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਅਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕ ਜ਼ੋਰ। ਔਰ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਫਾੜ ਹੋਣਾ, ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਗਨਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਭਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ 'ਤੇ MCQs ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਲਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।